السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع سادتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة، خصوصا إلى روح سنن gunung jati شريف هداية الله، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، والحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني، وأبويا سيد محمد بن علاء بن عباس المالك الحسني، ثم إلى روح جدي كي حجي مصنف بن جروح حجي إلياس، والوالدة حجي صفياني بنت حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدتي حجي فاطمة بنت صالح وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني، واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال، فلك الحمد ولك منا ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wa hadirat segenap jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bituli hayatihi wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita manfaat dengan ilmunya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Kajian kita minggu ini masih dalam kajian tasawuf dalam kitab Al-Mursyidul Amin. Yang terakhir pembahasan kita adalah hal yang mengenai adab dalam makan bersama-sama, ya.
ataupun makan secara sendirian. Sekarang pembahasan kita adalah dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu faslun fi adabid dhiyafah. Fasal yang menerangkan tentang masalah adab bertamu. Ya, jadi kalau kita tamu ke rumah orang atau ada tamu ke rumah kita, bagaimana adabnya? Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tatakallafu lidhaif fatubghidu, katanya, janganlah kamu terlalu memaksa terhadap tamu, ya, fatubghidu, sehingga dia akan marah, gitu ya. Jadi kalau kita nawarin apa ke seseorang, tamu datang ke rumah kita, kita nawarin sesuatu maksa gitu, ya, udah ini aja makannya, nggak usah makan gitu, jangan begitu banget, ya, jangan akhirnya ntar dia kesel, ya, mungkin dia nggak suka makanannya, ya, kan bagi kita enak, belum tentu bagi orang enak, ya, bikin kopi, ya, nggak usah pak, sahabat-sahabat, minum kopi, minum, ini pada minum semua, enggak, pada dia nggak ada demen kopi, bisa jadi kan alergi, misalnya kita nggak tahu. Ya, kalau dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa, ya, kita siapkan yang kira-kira dia mau aja, gitu, ya. Jangan maksa katanya terhadap tamu, fatu begitu, sehingga nanti kamu bisa marah sama dia. Kalau dia nggak mau ditawarin, ya udah jangan ini, jangan terlalu memaksa kehendak kita. Bisa jadi nanti kita akhirnya karena kita nawarin kagak diterima mulu sama dia, nggak dimakan mulu, nggak diminum mulu, kita yang gedek sama dia. Ya, tamu ya kurang ajar banget gitu. Harusnya biasa-biasa, kalau nggak mau ya udah nggak mau, nggak apa-apa. Fa'innahu, maka sesungguhnya tamu itu, fa'innahu, maka sesungguhnya man abghadad dhaifa, barang siapa yang membuat marah tamu, faqad abghadallah, maka sungguh dia telah membuat marah Allah. Kamu kalau udah gedek, ya, berarti sama aja ente membuat Allah marah, ya. Wa man abghadallah, dan barang siapa yang membuat Allah marah, faqad abghadahullah, berarti Allah sudah marah sama dia. Oh, ya. Jadi itu berhubungan semua tuh, karena tamu itu kan datang membawa rahmat. Nah, ketika tamu datang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangan membuat dia kesel sama kita. Ya. Kalau dia kesel berarti kita bikin kesel Allah. Kalau kita bikin kesel Allah berarti sebenarnya hakikatnya Allah yang kesel sama kita. Gitu, jangan, ya. Jadi sewajarnya aja. Kalau menawarkan kepada tamu, kita usahakan jamuan yang kita berikan yang bisa dia nikmati. Kalau nggak cocok, ya nggak usah, gitu ya. Contoh misalnya kayak makan setelah asma. Ada orang yang nggak demen kambing, mungkin dia diabetes atau ada penyakit yang nggak boleh dia makan kambing, ya. Kalau seandainya itu tamu nggak mau makan, nggak usah. Kan kita nggak tahu, mungkin dia awalnya nggak ngasih alasan, ya. Kenapa nggak mau? Nggak usah, masih kenyang. Gua makan gitu kan. Ternyata dia emang nggak boleh makan makan kambing karena ada diabetes, atau malam-malamnya nggak makan nasi. Disuruh makan nasi. Ya kalau memang dia nggak mau, jangan bikin paksaan sama dia. Dia jangan memaksa, biasa-biasa aja. Ya kalau nggak mau, ya apa kira-kira yang mau apa itu tawarin gitu, ya. Apa kira-kira yang kita mau, gitu. Ya tawarin. Gitu. Nah itu. Atau jenis makanan yang nggak suka, kan beda-beda tuh orang. Bagi kita masakan Padang enak. Ini bagi orang santan, nggak mau, gitu ya. Jangan, nggak usah memaksa. Wal ijabah sunnatun lil faqir wal ghani. Dan memenuhi undangan, kalau diundang itu sunnah lil faqir wal ghani, bagi orang fakir wal ghani, begitupun bagi orang kaya. Jadi kalau ada yang mengundang kita, ya nggak usah ngeliat statusnya, ya pokoknya kalau diundang orang datang aja, itu sunnahnya begitu. Ya, kadang kalau yang mengundang orang susah, datangnya malas-malesan, paling apa ini, masih duduk sama tahu tempe, ya. Begitu undang orang kaya, oh ini asik nih, orang kaya nih, makanan enak, ya. Jangan, sunnah semuanya. Bahkan Nabi itu lebih dekat sama para masakin, sama orang miskin, ya. Wa fi ba'dil kutub al-munazzalah, dan terdapat keterangan di sebagian kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Ini bukan di Al-Qur'an berarti ini. Apa kata Allah, dikatakan, ya, sir milan ud maridon, ya, sir, berjalanlah kamu milan sejauh 1 mil, wa'ud maridon, dan jenguklah orang sakit. Tuh, 1 mil itu kan 1 kilo lebih, ya. Ini perintah dari Allah. Kalau ada orang sakit, jalan sono, walaupun jaraknya 1 mil, jalan, kunjungin orang sakit,
gitu, disuruh jenguk. Karena pahala menjenguk itu gede. Wasir milaini syayyi janazah, dan jalanlah 2 mil dan uruslah jenazah. Ya, kalau ada jenazah hatta 2 mil jaraknya, pergi sono urusin tu jenazah gitu. Ya. Wasir salasata amyal ajib da'watan, dan berjalanlah kamu sejauh 3 mil, penuhilah undangan seseorang. Jadi kalau diundang biar kata jauh, kadang kita kondangan ke Bandung kan jauh banget. Ya, hitung-hitung amplopin sama ongkosnya, gede ongkosnya itu. Ya, berapa ngamplopin? 200. Tol sama makan sama jalan ke bensin 300 gope udah. Gedean bensinnya sama amplopnya. Tapi nggak apa-apa, jalan terus selama kita bisa datang. Ya, apalagi dalam masalah resepsi pernikahan itu wajib datang dengan syarat, tapi di antara syaratnya selama tidak ada maksiat di tempat tersebut. Nah, umumnya di daerah kita ya maksiat ada. Ya, pertama misalnya maksiat ikhtilat bainan nisa wa rijal, kumpul antara laki sama perempuan. Kita kan jarang yang pernikahan terpisah. Enggak kayak orang Arab tuh cewek-cewek, cowok-cowok acara masing-masing. Di kita jarang begitu, hampir enggak ada bahkan. Ya. Di habaib pun, di kalangan habaib masih nyampur juga. Ya. Yang kedua, maksiat yang biasa terjadi adalah adanya musik yang tidak diharamkan, tidak dihalalkan oleh syariat. Ya. Kayak misalnya manggil dangdut. Ya, manggil dangdut, ada perempuan yang joget. Ustaz, gimana Ustaz? Saya kalau datang kondangan bisa ada dangdutan. Wajib datang enggak? Wajib datang sebenarnya. Dari segi hukum ya. Enggak wajib datang, karena dengan kita ngumpul di situ ya berarti kita meramaikan tempat yang ada maksiatnya di situ. Gitu, ya. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, alat-alat musik itu umumnya ya kebanyakan haram, berat Imam mazhab kita ini. Jadi bagaimana Ustaz kalau saya nikahan nggak pakai hiburan, kayak nggak seru, gitu kan? Ya bisa misalnya pakai DVD atau CD ya, suara misalnya sholawatan. Ya, kalau mau pakai alat musik gimana Ustaz? Ya paling nanti silakan pindah mazhab lain. Mazhab Imam Abu Hanifah itu membolehkan menggunakan alat musik selama media itu digunakan untuk membacakan pujian-pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, kisah-kisah para salihin, doa-doa, ya, itu kan. Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya isinya cuma lagu-lagu, apalagi dibawakan oleh perempuan dengan berlenggak-lenggok di situ, plus nyawer lagi, ya udah nggak boleh dah. Ya udah, alat musiknya dosa, ya isinya nggak benar gitu. Jadi kita nih ya yang biasa hadir di majelis, nanti kalau punya hajat jangan sampai bikin maksiat di tempat kita. Ya, oh Ustaz, udah tradisi di sini Ustaz. Ya, udah tradisi. Ya, tradisi ya selama tidak bertentangan sama syariat silahkan lanjutin. Cuma kalau bertentangan jangan lanjutin, berhenti. Terus saya diomongin, ya nggak apa-apa, mendingan diomongin orang daripada digebukin Allah, digebukin malaikat. Ya, nggak apa-apa diomongin orang doang, timbang ngomongin, malah setiap diomongin orang kita dapat pahala, dosa kita hilang, enak malah. Makin banyak yang ngomongin, makin banyak pahalanya, makin habis dosanya, gitu. Baik, ini ya. Jadi ada firman Allah Subhanahu wa taala di kitab lain begitu. Jalanlah 1 mil, kunjungin orang sakit. Jalanlah 2 mil, urus jenazah. Jalanlah 3 mil, ya, penuhi undangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Lau du'itu ila qura'id bil ghamim la ajabtu." Lau du'itu, jikalau saya diundang ila qura'id. Qura'id ini dalam satu riwayat dalam satu kita diterangkan qura' itu adalah kayak jamuan makanan gitu, makan kambing gitu ya. Bil ghamim, di daerah namanya ghamim. La ajabtu, maka pasti akan saya datang. Apa itu ghamim? Wa huwa maudhi', satu tempat ala amyal minal Madinah, yang jaraknya beberapa mil dari Madinah. Berarti jauh ini. Nabi bilang kalau saya diundang seseorang untuk makan, jaraknya jauh, saya datang. Gitu. Ya, tetap datang walaupun jauh juga itu. Ini pelajaran kita ambil bukan makannya, bukan jauhnya ini. Iya, so diundang makan ya, bukan masalah makannya, ya. Hatta diundang apa, kalau memang orang butuh sama kita, selama kita mampu datang. Karena Nabi walaupun bermil-mil saya datang. Gitu ya. Ini jaraknya beberapa mil dari Madinah.
Aftara alaihi salatu wasalam, Nabi berbuka puasa ya, lamma balaghahu, ketika sampai ke tempat tersebut fi Ramadan, di bulan Ramadan ya. Wa qasara indahu fi safari, dan Nabi mengqasar di tempat tersebut dalam perjalanannya. Nah, berarti ini jarak masafatul qasar. Dan Nabi sampai qasar ya. Nabi buka puasa di sana dan dalam perjalanan Nabi mengqasar salat. Berarti kan 80 km lebih. Ya. Berarti jauh ini, tapi Nabi datang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian wa yuftir ya, idza kana sha'iman min at-tatawwu, dan hendaklah dia berbuka. Ini bukan masalah hadis Nabi, bukan masalah Rasulullah gini ya, masalah adab dalam bertamu. Wa yuftir, dan hendaklah dia berbuka puasa atau membatalkan puasa idza kana sha'iman, jikalau dia sedang puasa min at-tatawwu, dari puasa sunnah. Oh, kita nih adab nih, kita lagi puasa sunnah nih, Senin Kamis ya. Diundang orang ya, misalnya Bang Komar lagi puasa Senin Kamis, saya telepon, Bang Komar ke rumah dong nih, ngumpul. Ngapain Ustaz? Ya, saya bilang ini lagi makan saksop ya, gitu. Nah, ini Bang Komar harus tahu juga nih, wah berarti saya diundang makan nih, saya lagi puasa. Kalau emang dari awal nggak mau datang ya, bilang nggak bisa karena lagi puasa, maaf ya nggak bisa datang, kapan-kapan dah, misalnya gitu ya. Cuma kalau ente sudah mau datang, tahu acara pengen makan-makan, ataupun nggak tahu, ente lagi main ke rumah anak, tiba-tiba pas jam makan siang, bisa banget lagi ngapain jam makan siang, ya kan? Anak lagi makan, akhirnya bilang, ayo makan bareng-bareng. Nah, diajak makan, apakah saya tetap puasa Ustaz? Atau saya batalin puasa saya? Katanya Imam Ghazali, kalau itu puasanya puasa sunnah, batalin. Ya. Kalau puasa sunnah beda kalau puasa wajib. Puasa wajib itu apa? Ramadan. Puasa qadha, puasa nazar. Nah, ini ya, itu puasa wajib namanya, ya. Puasa kafarah, puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah Senin Kamis atau misalnya Daud ya, atau Yaumul Bid, itu gimana Ustaz? Apakah saya tetap puasa lanjutin atau saya batalin? Batalin. Fa idkhalus surur, ya, memberikan kebahagiaan ala qalbihi, ke dalam hatinya tuan rumah yang ajak makan, itu afdol, lebih utama. Oh, jadi dapat dua pahala kita tuh. Udah dapat pahala puasa tadi, udah niat, emang kita niat puasa. Tapi ini orang kalau saya nggak makan sedih. Nah, ini juga memberikan kebahagiaan pada dia, itu pun pahala tersendiri. Jadi gitu ya. Ini pun kata para ulama di kitab fikih, dia dikasih apa, ta'liq. Artinya gini, kalau orang yang ngajak kita makan sedih, kita nggak makan, ya dia rasa gimana ya, kayak merasa ya Allah, gue siapin capek-capek nggak dimakan, ya itu mendingan kita batalin. Tapi kalau orang itu nggak ngaruh, mau kita makan, oke, nggak makan juga nggak apa-apa, biasa aja. Nah, itu kata para ulama, sebaiknya lanjutin puasa. Kan orang beda-beda, ya. Ada yang misalnya, ayo dong makan yuk. Waduh lagi puasa, oh iya lagi puasa, jangan dah. Ya, gitu, nggak apa-apa berarti itu. Ganggu puasa ente, nah, jangan dah, jangan. Nah, itu nggak apa, berarti kita nggak apa-apa. Cuma kalau seandainya, ayo dong makan, lagi puasa, ya ente pakai puasa lagi, udah siapin begini, jarang-jarang nih kesini. Nah, itu begitu, gimana? Ya udah batalin, nggak apa-apa. Paham kira-kira nih? Ya, dulu anak pernah begitu tuh. Ya, pernah dapat didikan begitu dari Habib Abdurrahman Shah Al-Atas. Anak ngaji berdua sama Bang Fauzan, cuma 2 orang di kantor beliau tuh. Waktu beliau masih sehat. Ngaji baca kitab, selesai itu sampai zuhur. Selesai zuhur kita sholat, ya, masuk waktu zuhur kita sholat. Selesai sholat di musola kita wiridan tuh, abah masuk ke dalam, ya ternyata masuk ke dalam nyuruh nyiapin makanan gitu. Kalau nggak salah hari itu hari Senin atau hari Kamis, pokoknya saya lagi puasa Senin Kamis waktu itu, ya. Begitu udah siap, panggil Fauzan, ya, Fauzan dipanggil, ya. Ternyata diajak makan sama abah. Fena huk, mana Hafid, saudara ente masih di musola bah, panggil ajak makan, itu kata abah kita. Ya udah, saya datang ke saya nyamperin abah Abah Fauzan ke musola, bilang, Fit, panggil abah, ajak makan. Aduh, lagi puasa bang, kan? Lagi puasa. Ya udah, bilang apa abah, lagi puasa, ya. Datang situ, makan udah siap tuh. Terus abah bilang, Hafid, gada dulu, makan dulu. Saya bilang, maaf bah, lagi puasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Ya udah, batalin. Gitu kata Abah, ya. Waduh. Dia bilang, sayang bah, ntar nggak istiqomah, nah, gitu kan. Saya sayang bah, nggak istiqomah. Terus kata bah, sini bilang,
hal ana syaikhuka am la, katanya gitu. Tiba ana ingat begitu apa ngomong gitu. Hal ana syaikhuka am la. Saya guru ente bukan? Iya, Pak. Apa guru Hafid? Nah, kalau guru nyuruh makan. Gitu. Baik, Pak. Gitu kan. Udah digituin langsung, iya, Pak, siap. Makan, Pak. Nah, terus sambil makan udah sambil makan apa cerita. Fit. Dulu ada cerita Fit gitu ya. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani itu dulu katanya pernah diundang makan sama seorang muridnya, seorang jamaah. Kata jamaahnya ajak murid-murid ya, Syekh, diajaklah beberapa murid. Ya. Begitu nyampe di tempat makan, diundang makan, semua makan. Ada satu murid nyeleneh, enggak makan. Ya, padahal diundang makan nih. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Fulan, kalau misalnya pepet pen, enggak makan pen. Maaf Syekh, saya lagi puasa. Kata pepet misalnya nih kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh, ya udah batalin aja. Orang udah siapin begini makan. Ya, hormatin tuan rumah. Oh enggak Syekh. Mau tetap puasa. Ya, makan aja. Syekh Abdul Qadir Jailani. Enggak mau Syekh, terbatal puasanya sayang-sayang. Enggak istiqomah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya udah. Kalau ente makan, ana jamin ente dapat pahala puasa sehari ya plus qiyamul lail semalam. ada plusnya lagi. Ya, yang ngomong ini Sultanul Aulia, pimpinannya para wali bukan ya, kalau yang ngomong saya mungkin nanti enggak usah dengerin. Yang ngomong Syekh Abdul Qadir Jailani, pimpinannya para wali di zamannya. Kata Syekh Abdul Qadir, ana jamin pahala ente. Makbulah di indallah. Diterima sama Allah pahala puasa sehari dan qiyamul lail semalam suntuk. Kata muridnya, enggak usah sih, enggak apa-apa. Anda puasa aja gitu. Wah, ini kurang ajar nih muridnya. Ya. Ente enggak mau juga? Enggak mau saya. Kalau ente buka nih, ente batalin, Anda jamin ntar pahala puasa sebulan penuh plus qiyamul lail sebulan penuh. Ya. Masih enggak mau juga. Ditolak mentah-mentah. Enggak sih, Anda tetap puasa. Sampai yang terakhir tawarin pahala setahun penuh. Bayangin tuh, pahala puasa full setahun penuh makbulah diterima Allah, sama qiyamul lail setahun penuh diterima sama Allah. Enggak mau juga. Kata Syekh, ente ini ya diajarin, anak ajarin masih enggak terima juga. Hati-hati, ente enggak mau juga, ente bakal suul khotimah entar. Tetap enggak mau juga. Wah, kurang ngajar sama guru nih. Gurunya wali lagi. Dan gak sembarang wali, Sultanul Aulia. Benar enggak mau juga. Meninggalnya murtad jadi orang Nasrani. Meninggal dalam kondisi Nasrani, tergoda sama perempuan, masuk Kristen, meninggal dalam agama Kristen. Nauzubillah min hati-hati hadirin. Jadi kalau dia ngomong itu guru kita, ya, dan bukan guru sembarangan gitu ya. Waduh, kacau dah. Ya. Ini guru-guru yang saya alamin beberapa orang begitu. Fit, nanti bakal begini Fit. Ya. Ya Beb, iya doang, cuek aja, kena juga akhirnya kena batunya juga. Ya, aduh kagak nurut ini, ya sama guru. Akhirnya kalau guru bilang iya Beb, iya aja selama itu benar, iya aja udah. Karena kita ngerti ini perintah ini buat apa maksudnya, udah jalanin aja udah, ya jalanin. Tapi kemudian jadi gitu, kalau kita sedang puasa sunnah, lalu tawarin makan, ya gimana Ustaz? Kalau orang itu akan kecewa kalau kita nggak makan, batalin aja. Ya, karena ada satu pahala lain yaitu menyenangkan hati orang lain. Wa yamtani' minal ijabah in kanat at-ta'amu awil mawdi' awil firash fihi syubha. Dan yamtani ya, dilarang, terlarang ya. Minal ijabah, dari mendatangi undangan, artinya gini, jangan kita datang, jangan memenuhi undangan in kanat at-ta'am, jikalau ada apa makanannya, awil mawdi' atau tempatnya, awil firash atau hatta firashnya, karpetnya ya, hambalnya fihi di tempat tersebut syubhatun, ada barang syubhat. Ini gimana Ustaz kita tahu barang syubhat? Misalnya gini, ini orang yang ngundang kita, dia usahanya macam-macam, banyak. Dia usaha buka retail Alfa, ada juga Alfa. Dia punya pom bensin, bensin. Tapi dia juga buka kafe, buka diskotik, buka panti pijat plus. Berarti kan usahanya itu campur-campur nih. Ada usaha halal, ada usaha haram. Harta yang dia dapetin dalam kehidupan dia, orang yang undang kita, itu ada syubhatnya. Ada, ini harta syubhat itu apa? Syubhat nggak jelas antara halal sama haram. Kalau kita diundang orang model begitu, ini gimana? Nggak usah datang, ya, karena kita ngeri. Siapa tahu nih makanan yang dihidangkan itu dari harta yang dari usaha yang haram.
apalagi dia bede, bandar atau germo, ya kan? Ngundang tahlilan, germo undang tahlilan misalnya, itu bisa aja kan? Ya, orang meninggal kan siapa aja, germo juga meninggal, anaknya meninggal, anak germo, itu diundang. Bang Komar mimin tahlil ya, aduh, yang ngundang dia lagi, aduh, ya. Tapi syubhat, artinya apa syubhat? Dia ada pekerjaan usaha halal, ada usaha haram. Nah, ini syubhat namanya, nggak jelas. Itu sebaiknya jangan, katanya. Kalau begitu jangan. Au kanad da'i fasiqan, atau juga orang yang undang ini orang fasik, orang tukang maksiat. Fasik ini orang yang banyakkan maksiatnya dibanding ibadahnya, ya. Ada orang fasik yang mutajahir, ada yang ghair mutajahir. Ada yang fasik yang menampakin benar-benar, ada yang enggak. Nah, kalau orang fasik yang enggak nampakin kita enggak tahu. Nah, itu enggak masalah. Cuma kalau ini enggak jelas-jelasan, ya. Kita tahu tuh dia kalau di rumah hatta ada tamu minumnya whisky, vodka. Aduh, ini orang begini. Ngundang kita enggak usah datang, ya. Al-zalimah, atau orang zalim, orang yang suka ya menyakiti orang lain, orang zalim, penguasa zalim, ya, gedunang mereka nggak usah datang. Al-mubtadi'an, atau ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini bukannya yang kata orang-orang salafi yang biasa hadir maulid, biasa ziarah kubur, ahli bid'ah, enggak, bukan bid'ah begitu. Ini bid'ah dalam masalah akidah. Misalnya mujassimah, orang yang berkeyakinan Allah itu punya jasad kayak kita punya badan, ya, itu nggak boleh tuh. Ya, kita undang begitu, mereka nggak usah. Ya, al taliban bidzalika lil mubah, atau orang yang mencari dengan undangan tersebut tujuannya apa? Lil mubah, untuk membanggakan dirinya, show off, pamer. Nih semua pada datang ya, datang semua. Mau acara Hafid? Kagak, gue mau nunjukin rumah gue yang baru nih. Baru tahu gue kaya, gitu ngomongnya. Yang benar begitu, gak usah datang, dia sepi rumahnya, ya. Kecuali dibilang, emang acara Hafid? Enggak, nih tasyakuran rumah Allah kasih nikmat. Itu bagus namanya tasyakuran. Ini enggak, mau mamerin. Biar lo tahu ntar furnitur gua kayak gimana. Enggak ada yang murah di sono. Berarti kan ngundangnya untuk pamer ini. Nah, itu kita enggak usah datang model begitu. Ya. Baik, wa yanwi bil ijabah ta'atan. Kalau kita diundang seseorang dan tidak ada hal-hal yang tadi dikatakan, niatlah bil ijabah ketika memenuhi undangan, ta'atan, berbuat taat. Jadi niatnya itu ibadah. Jadi walaupun kita datang bakal diajak makan nih, ya, jangan niat makan nih, jangan, tapi niat ibadah, ya. La qadha syahwatin, jangan niat untuk menunaikan hak syahwat kita, jangan. Mengemar datang ya, emang apa Ustaz? Kambing, oke. Ya, berarti niat apa nih? Oh enggak, saya niatnya dengan Ustaz Hafid karena itu pahala namanya. Cuma enggak, ini kalau kambing Ustaz saya datang, kalau enggak ayam saya enggak berdatang. Nah, berarti cuma buat makan doang ke situ. Jangan begitu. Niatnya itu walaupun diajak makan, niatnya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhruj min manzilin mudhif illa biizni, dan jangan kamu keluar dari rumah orang yang undang illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Nah, tahu diri kalau tamu. Kalau bertamu masuknya izin, keluar juga izin. Ya, jangan masuk diundang, ayo makan, ayo makan. Begitu kenyang tentu pulang. Mana orang ini udah pulang, ente giliran makan aja deh. Enak banget, begitu pulang gak pakai izin. Jangan, ada adabnya. Ya, pamitan dulu. Bang Mukhlis, makasih ya, ente ajak makan nih. Ya, urusin lagi, nah gitu ya. Dan namanya ada adabnya. Jangan minta cabut-cabut aja, udah tangan pulang, udah habis, ya. Kita tahu diri, ya. Adabnya nggak begitu. Jangan keluar rumah dari rumah yang undang kecuali dengan izin. Wa ruwiya anna Ibnu Umar, diriwayatkan sesungguhnya anaknya Sayyidina Umar qala, berkata, kunna na'kulu, kami dulu pernah, katanya na'kulu, makan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu namshi, ya. Kami makan sambil berjalan. Pernah juga katanya. Wa nashrabu, dan kami juga pernah minum, wa nahnu qiyam, dalam kondisi berdiri. Nah, jadi memang pernah, ya. Ini mungkin ucapannya Ibnu Umar ini ya bisa kita jadikan dalil dalam kondisi tertentu kita minum berdiri, boleh enggak? Boleh. Kami pernah apa? Para sahabat Rasul juga pernah minum berdiri. Dulu pernah Husain, ya. Ingat enggak dulu tuh waktu lagi ngisi bubur subuh, minumnya belum diminum. Begitu udah selesai ngaji, dia berjalan, akhirnya diminum sama Husain dalam kondisi berdiri. Ya, ternyata di zaman Rasulullah pun sahabat ada yang begitu, ya. Tapi sebaiknya memang yang afdal duduk, gitu ya. Cuma kalau berdiri, seandainya berdiri nggak masalah juga, ya. Bahkan dalam keterangan dari para
habaib, ya, termasuk Habib Salim menjelaskan kalau kita minum berdiri, dia anjurkan menggerakkan jempol kaki kita kalau minumnya berdiri, ya, supaya tidak mengganggu kesehatan jalur minumnya. Kemudian baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi syarabal ma'a qa'iman wa qa'ida. Ya Allah, berikan salawat kepada Sayyidina Muhammad yang telah minum dalam kondisi berdiri maupun duduk, gitu. Jadi ada salawatnya juga. Nah, jadi boleh, tapi sebaiknya duduk, gitu ya. Yang repot itu kalau kita makan di acara resepsi di gedung, itu bangkunya dikit banget, ya, bangku dikit. Paling bagian VIP dah tuh, dikhususkan ada mejanya. Ini bagi orang-orang yang biasa gitu. Itu ya Allah, kita makan diri, minum diri, enak banget. Gak biasa gitu ya. Masa mau kita ngedeprok ya lagi pengajiannya lucu ya, liatin orang. Nah, itu gimana itu Ustaz ya? Dalam kondisi tertentu ya udah makan enggak apa-apa, ya. Kemudian wa yustahabu, dan disunahkan an yahmila, agar dia membawa tu'ama ila ahli mayit, ya. An yahmila tu'aman ila ahli mayit, untuk membawa makanan ke keluarga mayit. Nah, ini adab tuh. Kalau tetangga kita ada yang meninggal, saudara kita ada yang meninggal, kita dianjurkan bawa makanan ke sono, bukan nyari makanan. Mau tahlilan ngapain? Cari makanan, ada berkat. Niatnya cari berkat. Orang lagi susah nih, datang sono nyenengin, datang bawa makanan, karena kadang mereka sampai gak kepikiran makan, lagi ya galau, lagi bingung, orang tua yang meninggal, gak kepikiran makan, terakhirnya takutnya karena gak kepikiran telat makan jadi sakit. Yang sini meninggal satu sakit, kasihan juga, bawain makanan. Nah, orang kita zaman kita sekarang, tradisi ini dirubah jadi ngasih duit, gitu ya. Biasanya kalau ada orang meninggal, di depan rumah taruh baskom, ditutupin sarung atau kain. Nah, itu ngapain Ustaz? Naruh duit, ya. Jangan ngambil. Masukin kan ngambil. Naruh situ duit. Ya, kok duit Ustaz? Kan Nabi ngajarinnya makanan, sahabat ngajarin makanan. Iya, zaman dulu mungkin begitu, ya. Tapi baik kita juga share logika, ya. Saya juga kadang mikir, kenapa diganti duit ya? Oh, mungkin begini alasannya. Kalau zaman dulu mungkin enggak seperti zaman sekarang, ya. Makanan ya biasa aja lah, nggak terlalu banyak modelnya, ya. Dan juga kalau semuanya bawain makanan kebanyakan, siapa yang makan juga, kan gitu. Yang meninggal di rumahnya itu misalnya ada 3 orang keluarga yang meninggal, ya, satu kampung bawain makanannya semua udah jadi semua, tinggal makan doang. Bukan kayak Indomie gitu, Indomie bisa buat besok-besok. Nah, ini ntar yang makan siapa ini? Jadi basi gitu ya. Mungkin begitulah pola pikir ulama-ulama kita dulu, diganti sama ngasih duit, karena kalau duit kan manfaatnya bisa lebih lama, gitu ya. Yang misalnya dikumpulin dapat 3 juta, 2 juta, nah, ya bisa buat makan ada, buat yang lain juga, keperluan yang lain juga ada, ya. Cuma bedanya kalau makanan itu kan ya tinggal makan, dia nggak ribet-ribet beli lagi, nggak ribet-ribet masak gitu. Jadi mungkin ada yang bawain makanan boleh, ada yang ngasih duit juga boleh, gitu ya. Baik. Jadi usahakan kita ke sana bawa makanan. Ustaz, kalau seandainya kita ke rumah mayit, ya, terus malah disiapin makan, boleh nggak makan? Boleh, nggak apa-apa. Kadang ada orang begini pendapatnya, saya kalau di tempat tahlilan saya nggak mau makan, hatta kuenya nggak dimakan, disiapin kue nggak dimakan, minum nggak diminum, nggak boleh begitu. Nabi Rasulullah SAW ketika mengantar seorang sahabatnya ke kuburan, ya, selesai nguburin, Nabi mendoakan, terus Nabi pulang, di tengah-tengah jalan ngelewatin rumahnya mayit, dipanggil sama istrinya mayit, ya Rasulullah mampir makan dulu, kita disiapin makan. Nabi nolak, kagak, Nabi makan. Sahabat ngikutin tuh, langsung mampir. Tiba-tiba saya disiapin makanan, sahabat diam nunggu Nabi. Begitu Nabi mulai makan, baru sahabat makan. Nabi aja makan di rumahnya mayit, ente lebih dari Nabi nggak mau makan, ya. Nabinya makan. Saya bahkan di Tarim itu 3 kali mandiin jenazah, ya. Itu Pak, di Tarim itu punya adat, orang yang selesai memandikan jenazah dikasih makanan, ya, nasi nampan gitu, kambing atau ayam gitu ya. Itu kita habis selesai ngurus jenazah, mandiin segala macam, udah dikeringin, kafanin, ya, udah tinggal gigit-gigit. Guru kita yang lanjutin, kata guru kita, Syekh itu, tak Abdul,
Ya, takut dawalan. Ya, suruh makan kita. Itu mayit kita makan. Gitu. Jadi enggak apa-apa, boleh-boleh aja kalau udah siapin. Ya karena kita bukan yang merepotkan, dia yang menyiapkan gitu. Kecuali kita ngerepotin, makan dong. Maksudnya nyuruh mampir enggak makan. Nah, itu orang lagi dapat musibah minta makan. Enggak boleh begitu. Kalau dia nyiapin kita makan gitu ya. Mungkin kalau kita tahlil kan kiai kita, guru-guru kita bilang, bungkus, habisin semua, bersihin gitu. Ya, bukan berarti nyuruh rakus, bukan. Itu semakin banyak kita makan, ambil, bawa pulang ke rumah dimakan orang banyak, kan jadi sedekah. Nah, sedekah itu bisa jadi pahala, itu maksudnya begitu. Ya. Tapi kalau kita kan biasanya rada-rada malu gitu. Ya. Ayo lu aja lagi. Gitu kan. Ya, kalau mau ambil aja enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Beda sama mama, walaupun gak ada plastik, taruh di tas. Mama emang bagus tuh ya. Dan niat buat anak gitu. Kalau mama begitu tuh, ya. Buat anaknya nggak malu. Kalau kita rada malu gitu kan. Ya. Waktu itu pernah acara pas pulang berkatnya itu ya sembako doang. Gitu. Terus ditanya sama mertua, kagak ada kue-kuenya Fit? Gitu. Ada mah, mana kagak ada? Nggak ngebungkus, mengapa? Nggak usah lah. Malu ya, dengan malu nggak usah gitu kan. Ya kan kalau kita biasanya kalau Ustadz udah disiapin dibungkusin gitu, jadi nggak usah bungkus lah. Ternyata kagak bungkus, nggak dibungkusin, kagak ada jadi. Padahal depan mata kita tuh kasih aduh bapak, biasanya udah ada gitu, buah udah ada biasanya gitu, masa ngambil lagi gitu kan nggak enak. Betul-betul nggak ada amsyok gitu, ya udah nggak ada apa-apa, ya. Jadi nggak pas, sebenarnya nggak apa-apa, mau dia kelaskan udah ambil semua, diizinkan ambil nggak apa-apa. Ya, tapi piring-piringnya jangan. Ya, isinya aja. Fafham taghnam. Makanya pahamilah, maka kamu akan beruntung katanya. Jadi pahamilah cara bertamu seperti ini, maka kita akan jadi orang yang beruntung. Wallahu a'lam. Wa ilaihil marja' wal ma'ab. Allah yang lebih tahu dan hanya kepada Allah tempat kembali dan tempat pulang. Ya, jadi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan kita masalah tasawuf. Insyaallah di kajian kita berikutnya ini dikhususkan nanti ya buat semuanya, tapi dikhususkan buat Muhdhar, Elki dan Robi ya. Kenapa? Karena pembahasan berikutnya fi adabin nikah, adabnya menikah. Gimana kalau mau nikah, adabnya apa aja perhatiin ya. Jadi jangan salah langkah dalam menikah gitu. Saat saya termasuk orang yang sunnah menikah, apa wajib menikah, apa nggak boleh nikah. Ntar kita bahas tuh ya. Kita lihat. Atau ada yang mau mau nambah kayak Bang Komar, belajar adabnya dulu. Ya. Daripada pertanyaan sebelum tutup. Ya, jadi. Baik. Kita tahu dia hanya bekerja, tidak saya hanya bekerja misalnya rentenir atau kerja malam. Itu status uang yang diberikan kepada kita bagaimana? Begini. Muamalah, hukum muamalah, bertransaksi apapun, jual beli, sewa menyewa, ya. Itu kata Imam Ghazali dan juga Imam Haddad juga mengatakan ya, bahwasannya kalau kita bermuamalah dengan orang yang pertama usahanya jelas-jelas halal, ini udah pasti halalnya, boleh ya, transaksi sama mereka boleh. Kayak Yadi, kerjanya apa Yadi? Saya dagang nasi kebuli, itu halal tuh ya. Tetapi dagang usahanya saya jualan baju koko, halal ya, usahanya itu boleh transaksi sama mereka, nggak usah pakai ragu. Yang kedua, kalau ada orang yang bertransaksi sama kita, usahanya itu nggak jelas kita nggak tahu, atau kita tahu dia punya usaha halal dan haram, kayak tadi tuh, ya, pengusaha ya sembako juga, tapi pengusaha klub malam juga. Gimana ya Ustaz, orang model begini? Itu hukumnya muamalah sama mereka makruh, nggak sampai haram, nggak makruh, ya. Sebaiknya kalau bisa kita hindari, nggak usah sama mereka. Kenapa? Khawatir uang yang dia pakai ya buat bayar itu dari hasil yang haram. Khawatirnya gitu. Walaupun ada usaha. Kenapa nggak haram Ustaz? Kok cuma makruh doang? Karena ada kemungkinan dari uang yang usaha yang halal. Itu ini makruh. Cuma yang terakhir, kalau muamalah dengan orang yang usahanya jelas-jelas haram doang. Haram doang udah. Bahkan dia mutajahir, jelas-jelasan bangga dengan usahanya. Lu gimana Ustaz? Aduh lagi sepi nih, jual apa? Narkoba nih, banyak razia, susah banget. Kita tahu dia. Atau perempuan malam, ya, kerja malamnya kan tanda kutip ya. Kerja malam kan gak selalu haram. Tapi misalnya ente ngapain kerja malam?
oh saya kerja malam apa yang halal ya? Ya misal security halal kerja malam yang menjaga keamanan. Cuma kalau perempuan dia disebut kerja malam, biasanya arahnya ke sana, ke hal-hal yang berbau negatif. Misalnya nge-DJ atau misalnya jadi bartender ya, atau misalnya jadi pelayan yang bawa minuman, atau ya jauhzubillah jual badan. Nah, ini dunia malam begitu ya. Jadi gimana Ustaz? Usahanya itu doang deh. Jadi gimana? Sebaiknya jangan transaksi sama orang tersebut. Ya makanya kita kalau punya kos-kosan, saya waktu bertemu bikin kos-kosan dia nanya gimana bikin? Ya bikin, mama mau bapak udah nggak ada, bener usaha dari mana Pak? Masukan kan. Tapi takut ada orang yang masuknya begini-gini. Ya kita bikin peraturan. Ya. Menerima ya pekerja yang normal aja gitu. Kalau kira-kira ini orang kerjanya malam, ya berangkat maghrib, pulang jam 4 jam 3 ya. Udah gini-gini, udah begitu gimana? Udah nggak usah terima begitu ya. Dan biasanya kalau kos-kosan yang peraturannya rada ketat, rada susah, rada sepi biasanya ya, orang rada malas masuknya karena terlalu banyak peraturan. Sedangkan orang mau kosnya mau bebas, mau bawa perempuan ke kos-kosannya, bawa laki-laki kos-kosannya. Kalau kita bebasin aja begitu, tempat kita jadi tempat maksiat ya. Jadi sebaiknya kalau ada penghuni kos yang model begitu, ya nggak usah diterima. Dibikin peraturan dari awal, gitu ya. Karena khawatir uang yang diberikan pada kita dari hasil usaha yang haram. Nah kalau kita tahu itu barang haram dengan pekerjaannya, ya kan bisa juga Ustaz dia dapat dari mana-mana. Iya, cuma kan secara zahir kita nahnu nahkumu bidzahir. Kami menghukumi secara zahir. Dia jelas-jelas cerita kerjanya apa. Kalau ya saya ini penari striptis, gitu. Wah, berarti kan haram. Udah jelas begitu, bayar kontrakan ke kita, ya. Kita terima, duit haram. Jangan, ya. Sebaiknya nggak usah terima yang orang-orang model begitu. Balanya terkena pada kita juga, ya. Kadang orang nggak peduli. Ustaz, yang penting lancar bayar kos-kosan daripada nunggak-nunggak. Iya, memang biasanya orang-orang kerja begitu bayaran lancar biasanya, gitu, ya. Karena duitnya kencang, gitu, ya. Jadi sebaiknya jangan. Gitu. Jelas kira-kira? Ada lagi? Ya. Riba. Semua jadi haram. Semua jadi haram. Ya kalau misalnya 11.000, ya perbuatan itu jadi membuat itu jadi haram semuanya. Ya perbuatan syubhatnya, perbuatan ribanya, jadi haram semuanya. Bukan dipisah-pisah. 10.000 yang halal, 1.000 haram, enggak. Ya, jadi dari awal itu semua tingkah laku seseorang yang berbuat riba dihukumi semuanya haram. Jadi dari awal jangan seperti itu, ya. Makanya kita hati-hati kalau pinjam meminjam uang, ya nggak boleh tuh. Jadi kalau kita minjemin uang ke orang, ya ambilnya pengembaliannya sama seperti yang kita pinjemin. Ya, adapun kalau dia mau nambahin tanpa akad, ya tiba-tiba pas bayar, saat ini ada lebih dikit nih Ustaz. Nggak usah makasih dulu dibantuin, itu nggak apa-apa. Cuma kalau dari awal dibilangin, bentar lebihin ya, lebihin, ya. Oh gitu ada orang meminjam begini, minjem ya sekian, ya aduh gimana ya kita bilangin, ntar ini dah, ntar dipulanginnya dilebihin, ya. Oh, riba dong, enggak jangan riba, bukan riba, kita ini niatin aja sedekah. Berapa persen gitu lah, sedekah ditentuin berapa persen. Lu mau bagi aja, ya nggak usah pakai dari awal nyebut begitu, jangan. Minjemin aja, semuanya dihukumi riba. Tapi ya uang kita sebenarnya 10.000 itu cuma gara-gara caranya pakai riba, semua dihukumi uang haram jadinya, gitu ya. Karena nyampur ke situ, paham kira-kira? Ya. Ada lagi? Kalau jual beli saham bagaimana? Jual beli saham. Pertanyaan bagaimana apa? Boleh apa enggak? Riba atau enggak? Saya sebenarnya enggak terlalu paham jual beli saham. Jadi saham itu kan kertas ya sebenarnya, bernilai, ya. Kita ada perusahaan butuh modal, kita beli saham gitu ya. Itu sebenarnya seperti akad qirad. Qirad itu kita memberikan uang kita kepada seseorang, kan saham sistemnya begitu. Ya, kita memberikan uang pada kita, buktinya kita punya saham itu, punya andil, dikasih kertas, ya, sebagai bukti kita punya saham di situ, ya. Dan uang itu ntar akan diputar, diusahakan sama orang yang kita kasih modal itu.
dengan keuntungan yang sudah dijanjikan sekian bagi hasil sekian persen, itu sebenarnya boleh, ya, karena kan dia diusahakan uang kita dipakai buat usaha. Tapi kita juga perlu cek ini perusahaan apa dulu. Jangan mentang-mentang menguntungkan main taruh aja, tahu jualan narkoba atau jualan miras. Ya, ini perlu diperhatiin. Ini PT apa ini? PT ini Al Amanah. Usahanya di bidang apa misalnya? Oh, dia usahanya di bidang properti. Nah, ya jual beli rumah. Nah, itu nggak apa-apa. Kita naruh saham, dalam istilah fikihnya qirat. Qirat itu memberikan sejumlah uang kepada orang lain dan orang lain akan berusaha dengan uang itu, hasilnya dibagi dengan persentase. Itu boleh. Ya, tapi perhatiin dulu dari usahanya apa. Sama seperti kita investasi di asuransi misalnya. Kan ada model asuransi plus investasi gitu ya. Nah, ini kalau yang syariah sama konvensional itu bedanya gimana saya pernah nanya. Bedanya kalau soal konvensional uang kita itu dipakai modal buat PT mana aja, perusahaan apa aja. Mau perusahaan bikin bir kayak yang penting menguntungkan, masukinnya situ. Ya, tapi kalau syariat enggak ada aturannya. Kalau usahanya itu usaha yang haram, enggak boleh invest di situ. Nah, tapi kalau usahanya usaha yang halal, invest. Nah, itu lebih aman begitu. Jadi kalau memang saham itu seperti qirat, dalam istilah fikihnya qirat, kita naruh duit sebagai modal, itu kan kertas itu sebagai bentuk ini saja bahwasanya kita punya bukti bahwasanya kita punya saham di situ, punya andil, ya, punya modal di situ. Nah, cuma kalau usahanya halal silahkan, kalau enggak halal jangan gitu. Ya, jadi diperhatiin dulu Bapak Haji, ya. Ini usaha di bidang apa? Jangan sekedar beli saham saja, ya. Kalau memang saham itu yang dimaksud saham seperti itu, menaruh modal lalu dijadikan sebagai modal usaha gitu. Jelas kira-kira? Ada lagi? Ya. Terkait kalau kita bekerja di institusi yang bersifat riba itu, walaupun kita sendiri tidak berhubungan, kita bekerja di institusi itu, misalnya sebagai sampah, Iya. sekretaris, pegawai, itu keuntungannya tidak salah satunya dari riba. Iya. Nah, ini gimana ini? Nah, itu ya. Jadi usaha ini pekerjaan itu kita dari awal udah pilih-pilih dulu ya, jangan main terima-terima aja penting dapat kerja. Karena kalau orang berusaha bekerja di satu tempat yang mana di situ ada usaha yang disebut tidak sah atau disebut haram dari segi syariat, maka kita termasuk ngebantu dalam hal tersebut. Ya. Ustaz, saya cuma nulis doang, Ustaz. Nggak megang duit, tetap aja lu bantuin di situ. Ya. Semua yang berhubungan sama hal tersebut dihukumi membantu maksiat. Orang yang membantu orang lain bermaksiat berarti dia maksiat. Ya. Saya cuma security di ini Ustaz, di diskotik. Diskotik lagi. Berarti jaga keamanan orang-orang yang lagi maksiat kan? Iya. Saya cuma jagain doang, kagak ikutan. Tetap aja bantuin orang maksiat. Oke, hati-hati pilih pekerjaan. Ya. Kalau misalnya tempatnya tempat apa kerjanya nih? Gini tempatnya ini pijat plus. Aduh, enggak dah, gua enggak ikutan dah. Jangan. Ya. Khawatir kan uang gaji yang dia terima dari hasil begituan. Ya kan? Saya sih nggak ngapa-ngapain. Iya, cuma lu kan digaji dari mereka. Iya, mereka usahanya apa? Pijat plus. Ya itu dia duitnya. Duit dari mana? Ya, makanya kalau dari awal kita memilih pekerjaan, pilih dulu. Ya, saya nggak tahu nih. Habis lagi saya baru tahu nih nggak boleh. Nah, gimana caranya? Ya, kalau pengen benar, gimana caranya? Berhenti. Ya berhenti. Dulu ada Mu'alim Syafi'i Azam ditanya begitu. Ada orang kerja di bar, ya, sebagai bartender sebagai waiter gitu ya. Kata Mu'alim Syafi'i, ya udah berhenti, jangan lanjutin. Haram pekerjaan ente. Ente kasih makan badan ente, kasih makan anak keluarga ente, istri anak ente, ya haram semua tuh. Ya belum ada usaha lain Kiai, belum kepikiran kerja apa. Ya berhenti. Akhirnya orang itu minta rukhsah, kata Kiai, ya udah, ana udah bilangin, ya selama ente belum mampu ente mau kerja, silahkan aja. Tapi ana udah bilangin, ya nanti sambil ente cari-cari dah, ya pekerjaan yang halal, yang jelas-jelas halal, terus pindah. Gitu. Tapi kalau kita pakai yang benar, ya berhenti udah. Ya, kayak saya dulu pernah jamaah di Al Hidayah tuh Gandara City, dibilang Ustaz, saya kalau Ramadan saya kerja di Eat and Eat, dibilang ya. Saya kalau Ramadan itu disuruh ngelayanin orang makan, ya, dia pelayan bawain makanan, ya. Dan itu saya nggak tahu tuh ya pasti nggak puasa Ustaz, nggak bisa minta shift malam kalau Ramadan, nggak bisa.
Ya, jadi di rolling. Ada waktu malam, ada waktu siang. Hati saya itu nggak terima Ustaz. Ya bulan Ramadan kita nyiapin orang makan. Ya, orang pada puasa dia pada makan seenak-enaknya. Gimana Ustaz? Saya bilang mau yang benar, mau berhenti. Saya bilang berhenti, udah nggak usah kerja situ. Ya, saya bilang udah nikah belum? Jangan ya, jangan masih aman dah. Oh, udah ada bini-bini kan pikirannya banyak lagi gitu kan. Udah berhenti. Nanti insya Allah Allah ganti yang lebih bagus gitu. Akhirnya benar berhenti tuh. Ya, berhenti tahu-tahu pas ngaji lagi bulan depan. Ya, dua bulan berikutnya tiba-tiba dia udah ada di masjid. Ya, lah ente kok pakai seragam merbot gitu kan? Anda sekarang kerja di sini Ustaz. Di masjid, iya, gitu kan. Terus gimana? Gajinya lebih gede dibanding gaji di Eat and Eat, gaji merbot di Al-Hidayah. Ya, lebih gede dari yang kerja di Eat and Eat. Dan saya alhamdulillah Ustaz, ngikutin Ustaz. Saya memang dari waktu kerja niat mau ngaji tiap hari, cuma karena kerja nggak bisa. Jadi digancit itu dari Senin sampai Kamis ada pengajian plus Jumat gitu ya. Sabtu Minggu libur. Nah, itu saya pengen ngaji Ustaz, cuma nggak bisa. Dan begitu jadi merbot, jadi ngaji terus tiap hari. Nah, saya seneng ini. Udah gaji lebih gede, dapat ngaji tiap hari. Nah, kalau Allah udah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa sama Allah akan kasih dia solusi dan Allah akan kasih dia rezeki dari jalan yang dia nggak sangka-sangka. Jadi tawakal sama Allah. Ya, pilih jalan yang Allah ridho, ntar jalannya ada. Ya, walaupun awalnya kelihatannya susah, kayak nggak bisa nih, kayak bisa ntar jalan aja dulu. Ya, jadi cari tempat yang benar-benar pekerjaan yang memang benar halal gitu. Semua yang berhubungan sama itu, ya, berhubungan sama maksiat, yang ngebantuin semua dihukumi bermaksiat. Ya, Ustadz, ini saya kagak main dangdut ya, saya nyopin panggung doang. Panggung buat apa? Buat ada dangdut. Sama lu bantuin juga. Kalau panggung buat maulid bikin. Ini tanya lu, panggung buat apa? Ada orang menyewa panggung, ya, menyewa tenda buat apa? Konser dangdut, jangan diterima. Lumayan Ustaz duitnya, ya. Dia pikir lumayan, sama aja bantuin maksiat. Ya, jangan pikir cuma dunia doang. Ya, pikir dari segi akhirat gimana. Nah, ini kalau nggak ada tenda, ntar ada dangdutan nggak? Ya nggak ada Ustaz. Ya udah nggak usah bikin tenda. Sekalian nggak usah. Ya. Kan tapi duit kalau patokannya duit ya susah jadinya. Ya, kalau patokannya duit, jangan orang biasa. Ulama aja bisa berubah. Fatwa gara-gara ada duit bisa berubah. Yang tadinya haram jadi makruh. Ini berubah ya. Kenapa? Duit. Susah. Ya, pakai patokan pakai syariat. Bener nggak dalam syariat? Kalau nggak bener, jangan. Kalau bener lanjutin. Paham kira-kira nih? Jelas ya? Ada lagi mau nanya? Cukup ya? Baik, kalau cukup kita tutup dengan Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semakin mengerti semua perilaku kita dalam keseharian sebaiknya berdasarkan sama ajaran Nabi kita Muhammad SAW, dari cara bergaul, cara bertamu, menerima tamu bagaimana, dan mudah-mudahan senantiasa kita berjalan ya, dengan ilmu, dan semua amal ibadah kita, ubudiyah kita, muamalah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر
بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.